دوستو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پہ اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ڈرامہ تیرے بن کی ایپیسوڈ 49 کی ڈیٹیل ریویو آپ سب کے ساتھ چند منٹوں میں ہی پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گی۔ دوستو تیرے بن ایپیسوڈ 49 کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نوریز جو کہ مرتسم کے گھر پر آتا ہے اور مرتسم کی ماں نوریز سب کے سامنے یہ کہہ دیتا ہے کہ حیا چاہتی ہے کہ نہ تو ان کے گھر والے ان سے ملنے کو آئے اور نہ ہی حیا آپ سب سے ملنا چاہتی ہے، بلکہ حیا چاہتی ہے کہ وہ اس گھر میں پھر کبھی بھی نہ آئے۔ یہ سن کر مرتسم کی ماں اور مریم کی ماں بیگم بہت ہی افسردہ ہو جاتی ہے اور وہ غم کے مارے رونے لگتی ہے۔ مرتسم یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ماں بیگم مرتسم سے کہتی ہے کہ میری بیٹی مریم نے تمہیں اور میرب کو ایک ساتھ کرنے کے لیے جاتے جاتے بھی ایک بہت بڑی قربانی دی، کیونکہ اس نے شادی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی شرط رکھی تھی اور وہ شرط تھی کہ وہ شادی تب کرے گی جب آپ سب میرب کو یہاں لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرب مرتسم سے بے حد پیار کرتی ہے اور مرتسم بھی اب میرب کو پسند کرنے لگا ہے اور اسی لیے مریم اس شادی کے لیے تبھی مانی۔ مرتسم میرب سے ملنے اپنے کمرے جاتا ہے اور کمرے میں جاتے ہوئے وہ خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کی بہن مریم اس کے لیے کتنا پیار اپنے دل میں رکھتی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرب مرتسم کو پیار کرتی ہے، لیکن میں اس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی یہ جان نہ سکا کہ میرب دل ہی دل میں اسے پیار کرنے لگی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی اور جانے لگتا ہے۔ مرتسم نہ صرف مریم کے بارے میں سوچتا ہے بلکہ اس کے ذہن کے گرد میرب کے خیالات بھی گھومتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بات جو میرب نے اسے کہی تھی اس کے ذہن میں جیسے نقش ہو گئی تھی۔ میرب اس کے وہم و گمان پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی پیار بھری باتیں جو میرب اسے اکثر کہا کرتی تھی آج مرتسم کے آنکھوں اور ذہن پر سوار تھی۔ وہ مرتسم جو میرب کے نام سے بھی نفرت کرتا تھا اب مرتسم میرب کے پیار میں کھونے لگتا ہے۔ حیا جس کی زندگی کا مقصد ہی میرب اور مرتسم کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ہوتا ہے، وہ مرتسم کی ایسی حالت دیکھ کر ہار چکی ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ وہ جیتی ہوئی بازی جیتتے ہوئے بھی ہار چکی ہے، کیونکہ مرتسم تو اب بھی میرب کے خیالوں میں ہی گم ہے۔ حیا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتی ہے کہ نہیں، میرب اب مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اب مرتسم صرف حیا کا ہے۔ لیکن مرتسم تو میرب کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ مریم کی شادی پر بھی میرب مرتسم کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، لیکن جیسے ہی مرتسم میرب کو دیکھتا ہے تو شادی کے دن بھی اسے اسی بات پر طعنے دیتا ہے کہ وہ تو اس کے بجائے کسی اور کے لیے تیار ہو کر آئی ہے۔ تبھی میرب اسے اس وقت بتا دیتی ہے کہ وہ پہلے بھی اس کے بارے میں غلط سوچتا تھا اور آج بھی اس کے ذہن میں غلط ہی خیالات ہے، کیونکہ بھلے ہی میرب کی شادی زبردستی ہوئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مرتسم کے قریب آ چکی تھی، لیکن مرتسم کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ مرتسم میرب کو ڈھونڈنے کمرے میں تو چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر میرب کو نہ پا کر وہ پاگل ہو کر گھر میں چیختا چلاتا ہے کہ میرب تم کہاں ہو؟ وہ ہر ایک کمرے میں میرب کو ڈھونڈتا ہے لیکن کہیں پر بھی اسے میرب نہیں ملتی۔ وہ حیا سے پوچھتا ہے کہ میرب کہاں ہے، لیکن حیا بھی انجان بن جاتی ہے
और फिर वो माँ बेगम के सामने आकर कहता है कि मीरब पूरे घर में नहीं है। और उसी दौरान हया आकर मीरब की चोरी हुई अंगूठी मुर्तसिम को दिखाती है कि मीरब अपनी अंगूठी छोड़कर घर से चली गई है। एक मर्तबा फिर से माँ बेगम मीरब के बारे में फिर से यही सोचने लगती है कि मीरब एक मर्तबा फिर घर से भाग चुकी है और वो यकीनन अपने बिछड़े हुए माँ बाप से मिलने कराची चली गई होगी। और वो मीरब के बारे में बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन ये सब मुर्तसिम सुनकर और भी गुस्सा होने लगता है कि उसी दौरान उनका नौकर आकर उसे बताता है कि मीरब तो रात के अंधेरे में घर से चली गई थी। अब मुर्तसिम सड़कों पर घूमते घूमते मीरब को हर एक जगह तलाश करता है। मुर्तसिम पागल होने लगता है, उसे कहीं पर भी मीरब नजर नहीं आती। मुर्तसिम मीरब के सारे दोस्तों के घर चला जाता है और हर एक से पूछता फिरता है मीरब के बारे में। कराची की गलियों कूचों बाजारों मार्केटों और मीरब की यूनिवर्सिटी में भी चला जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसे मीरब नहीं मिलती। और वो तक हार कर मीरब के कराची वाले घर जाने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि मीरब वहीं पर ही होगी। उसी दौरान मुर्तसिम की माँ बेगम और मुर्तसिम के माँ बाप भी वहीं पर खड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि मीरब उनकी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि वो मीरब को वहाँ पर जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन मीरब मरियम की शादी के लिए गांव चली गई थी। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मीरब का ख्याल रखते, लेकिन मीरब का किसी ने ख्याल नहीं रखा। और अब मीरब कहाँ पर है, हर एक परेशान है। मुर्तसिम अपने आप को इस सब का कसूरवार मानता है और वो मीरब को किसी भी हाल में घर लाना चाहता है, लेकिन मुर्तसिम को ये नहीं पता कि मीरब कहाँ चली गई, क्योंकि मीरब के सारे दोस्तों और उसकी यूनिवर्सिटी के साथ साथ उनकी जिन जिन लोगों के साथ भी बातचीत थी मुर्तसिम वहाँ पर मालूम कर चुका था, लेकिन उसे कहीं पर भी मीरब नहीं मिली। मीरब के सेकेंड फादर वकास अहमद मीरब की तस्वीर लेकर सड़कों पर घूमता है और वो हर एक को मीरब की तस्वीर दिखाकर उससे यही पूछता है कि उसने इस लड़की को तो नहीं देखा, वो उसके दिल का टुकड़ा था। मीरब उसके दिल के बहुत करीब थी, वो अपनी बेटियों से ज़्यादा मीरब को प्यार करता था, लेकिन उसे कहीं पर भी मीरब नहीं मिलती। वकास अहमद रो रो कर परेशान हो जाता है, वो मीरब को हर एक जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी मीरब नहीं मिलती। आखिर तक हार कर वो मीरब के दोस्त के घर चला जाता है और जब मीरब के बाबा वकास अहमद को पता चलता है कि उसके दोस्त के घर पर भी मीरब नहीं है, तो वहीं पर उसके दिल में शदीद दर्द उठने लगता है। लेकिन उसी दौरान घर से उसे कॉल आती है, तो वो जो घर का नौकर होता है वो कॉल रिसीव करके उन सबको बता देता है कि वकास अहमद को कुछ हो गया है और वो सब जल्दी आकर उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाए। अब एपिसोड 49 के बिल्कुल एंड पर हमें दिखाया जाता है कि मीरब एक सुनसान कमरे में अकेली खड़ी होती है। वो शीशे के सामने अपने आप को देखकर बेहद गुस्सा और खफा होती है। वो अपने आप को कोसती है कि उसने अपने आप के साथ ऐसा कैसे कर लिया, उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। उसे अपने आप से घिन आने लगती है। वो अपने आप से कहती है कि वो अपने आगे की ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेगी और अब वो किसी के सामने भी नहीं आएगी। वो अपने ख्यालों में अपने आप के साथ बातें कर रही होती है और उसी दौरान बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि मीरब गांव से निकलकर कराची आती है, तो उसके साथ
पैसे नहीं होते और वो बस के कंडक्टर को अपनी बालियाँ देकर कराची आ जाती है, जहाँ पर वो एक गेस्ट हाउस में रहती है। लेकिन मीरब जिस गेस्ट हाउस में रहती है उसका कुछ अता पता नहीं होता और मीरब के साथ एक बूढ़ी कोड़ी भी नहीं होती। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन आज की इस एपिसोड में यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।